چیز کو اگین وہی بات ہے, میں خوش تو ہو گئی ہوں بہت زندگی میں, لیکن کبھی کچھ ایسا بھی, میں سے افریقہ سے ہوں تو کچھ فیلئرز اپنے ساتھ لے کے آئی تھی. I am still on it. I am sitting here, but I'm still on it because for me, failure is not an answer. I don't know how many people you have taken it as an answer. ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ. Break is not the end, so keep watching Dr. Moees Lounge. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم ٹو ڈاکٹر موئیز لاؤنج. بات میں نے اپنی ہی کر کے چھوڑی تھی آپ سے کہ ایک تو دو چیزیں میں نے اپنی زندگی میں, ایک تو میں نے جو سیکھی ہے وہ تو میں نے ریزلٹ سے سیکھی ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز نہیں ملی بٹ اسٹل آئی ایم دیٹ کنٹینٹ اینڈ دیٹ ہیپی, جو میں نے اپنے لیے کبھی سوچا تھا میں اتنی سیٹسفائڈ ہوں. سیکنڈلی, لیکن اگر زندگی میں مجھے کبھی کوئی فیلئر کا سامنا ہوتا ہے, آئی نیور ٹیک اٹ ایز اے فیلئر بیکاز فار می انٹل آئی اچیو سم تھنگ اٹس ناٹ دی اینڈ. سو ڈو یو تھنک اٹ ہیلپس؟ فرسٹ آف آل, آج سے ناظرین اپنے جملے کو چینج کریں. آپ فیل نہیں ہوتے, آپ کا ارادہ فیل ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آپ اور ارادے میں فرق ہے. تو انسان کا عمل یا ارادہ یا کوشش میں وہ فیل ہو سکتا ہے, وہ خود فیل نہ کرے. پرابلم لوگوں کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ جب فیل ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں فیل ہو گیا, میں ناکام ہو گیا. تب آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, تب آدمی ہمت ہارتا ہے, امید چھوٹ جاتی ہے اس سے. دوسری چیز جو تم نے کہی وہ یہ ہے, کئی دفعہ ہم جو چاہتے ہیں زندگی میں اس کو منسلک کرتے ہیں چیزوں سے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا, جبکہ اگر ہم اپنی پلاننگ کے بعد ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیں, میں نے ان سے ایک بات کہی کہ میں زندگی میں فیل نہیں ہوا, اس کے پیچھے ایک بہت عجیب و غریب فارمولا ہے. میں اس لیے فیل نہیں ہوا کہ میں ریزلٹ سے ڈیٹیچ ہوں برسوں سے. یعنی میں بیج بولتا ہوں اور اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ اس بیج میں سے پھل نکلے گا, مگر مجھے پھل کا انتظار نہیں ہے. آئی ایم ڈیٹیچ. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنے عمل کا جو رد عمل ہے, رسپانس ہے, وہ آپ اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیں تو آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. سو میری جو امپیشنس ہے, جو میں امپیشنس ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتی, اس لیے کہ تم ریزلٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہو. ہاں, بٹ لیکن ایونچوئل بیسس پہ آئی فیل اٹ ہیلپس می. اگین یور سائیکالوجی, یور نیورولوجی از ڈفرنٹ, پاسبل ہے, بٹ ایز یو گرو وتھ ایج, جتنا وزڈم آئے گا ایونچولی یو ول لرن کہ ڈیٹیچ کرو. میرا کام ہے بیج بونا, باقی کام اس کا ہے جس نے زمین بنائی ہے. اتنا بڑا چھوٹا سا بیج بویا تھا, دیکھ رہے ہیں آج پورا پہاڑ نکلا ہے. جی سر, آپ بتائیے, آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے, اپنی پلاننگز کے بارے میں. آپ یو ایس سے آئے ہیں رائٹ؟ جی. تو آپ کی پلاننگ وہاں لے گئی اور پھر وہاں سے یہاں لے آئی, یا آپ کیا ہے مطلب واٹ اٹ از؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ بالکل. لیکن جو بات ابھی چل رہی تھی اس حوالے سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. وہ مطلب ابھی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے اور جو انہوں نے کہا کہ 90% جو ہے وہ پلاننگ نہیں ہوتی ہے, رزلٹ سامنے نہیں آتے, اور آپ جو کہہ رہی تھی کہ جو بھی رزلٹ آتا ہے آپ اس پہ کنٹینٹ ہو جاتی ہیں. نہیں, جو بھی میرے جو بھی رزلٹ ہے اس سے ایونچوئل بیسس پہ I just felt happy somehow. I wanted the happiness, I got it. Yes. تو آئی تھنک ہم لوگوں کو ایک بات جو اوور آل جو تھیم وہ جو اپیئر ہو رہی ہے اس ساری بات سے میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ الحمدللہ ہم تمام لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے, اور وہ تھیم یہی ہے کہ بیسیکلی انسان جو ہے وہ اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق پلاننگ کرتا ہے, اپنی لائف کے ایونٹس کو پلان کرتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اچیو ہو جائے. اور ابھی ایک کالر نے حضرت علی کے قول کا ذکر کیا تھا, ایک اور قول حضرت علی سے منسلک ہے جو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو بات وہی ہے کہ ہم ارادہ بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور پلان کرتا ہے ہمارے لیے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ہم کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے, جو کہ ڈپریشن کو بڑی پازیٹیولی لینا چاہیے. بالکل, اٹس آلویز پازیٹیو. اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے تو وہ اٹ ول آلویز بی پازیٹیو, اور آپ کو یہ ڈپریشن سے بچائے گا. ویسٹ میں ایک چیز, ایک فینومینن بہت کامن ہے, مڈ لائف کرائسس, اور وہ آئی تھنک ہمارے یہاں اس لیے بہت زیادہ پریویل نہیں کرتا. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے تھوڑا سا جتنا بھی منسلک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے مدثر صاحب, السلام علیکم. جی ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں, جب دعائیں ہیں تو ہمیں کیا ہونا ہے.
थैंक यू जी। और डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक छोटी सी दुआ शेयर करना चाहूंगा। तो थोड़ी देर से प्रोग्राम देख रहा था और आई थिंक मैं अगर कुछ शेयर करूं तो सबके लिए बेहतर होगा। मेरा ख्याल में अगर हम उस दुआ की लॉजिक को अगर पकड़ लें तो उसमें हमारी बहुत सारी प्लानिंग और प्लानिंग से रिलेटेड जो फेलियर्स वगैरह हैं इससे हमें निजात मिलेगी। जी सर। वो मुख्तसर सी दुआ ये है कि या अल्लाह मुझे ताकत दे उसको बदलने की जो मेरे बस में है और उसे कबूल करने की जो मेरे बस में नहीं है, और मुझे अक्ल सलीम दे के इन दोनों में फर्क महसूस कर सकूं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। ये हजरत अली का ही कॉल है, शुक्रिया। हाँ। दुआ हजरत अली की है कि जिन चीजों को मैं बदल सकूं उसके लिए ताकत दे, जिसको ना बदल सकूं उसके लिए सब्र अता कर, और क्या बदल सकता हूं क्या नहीं इसके लिए मुझे दानाई अता कर। ये बड़ी बात है कि विजडम इंसान में हो। हमारे साथ एक और कॉलर अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कोई जिंदगी एम बनाए, पहले अपने आप को एनालाइज करें कि मैं क्या चाहता हूँ, सही बात। फिर उसी को एम बनाए और उसके गिर्द जो है स्टेप्स लेते जाएं उसको अचीवमेंट के लिए। वेरी चलें। ट्रू, तो थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। चलिए, आपका थोड़ा सवाल कट गया सर, आपने शायद पहले ही बात करना शुरू कर दिया, पूरा सवाल नहीं सुन पाया, माजरत। सबसे पहले कि मैं आज एक चीज प्लान करके आई थी और जो मैं नहीं कर सकी कि वलीद अख्तर राजा जो हमारे फेसबुक के बहुत रेगुलर ही इज फैन पेज पे बहुत ज्यादा रेगुलर एंड एक्टिव है, उन्होंने मुझे और आपको ईद के कार्ड्स भेजे थे एंड देन ही रिसेंटली सेंट मी अ डायरी फॉर द शो एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच वलीद आपकी गिफ्ट का। और मैंने प्लान किया था मैं शुरू में ही बताऊंगी, लेकिन मैं फिर जहन से मेरे निकल गया, मेरी प्लानिंग में मसला है, सच्ची बात है जो। एनीवेज, अच्छा अगेन वही वाली, मुझे एक चीज यहाँ ये नहीं समझ आती कि एक चीज जो मैं एक डाइजेस्ट नहीं कर पाती कि फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई काम नहीं हुआ फॉर एक्स वाई रीजंस, सो मेरे लिए उस काम का फेलियर विल ऑलवेज अफेक्ट मी, नो मैटर अगर मैं उस चीज को किसी भी रीजन से लूं, एंड इट विल इवेंचुअल बेसिस पे वो मुझे कहीं ना कहीं हर्डल बनेगा मेरा उसका जो रिजल्ट है। सो व्हाई नॉट अटैच, व्हाई वी अटैच विद द रिजल्ट, व्हाई नॉट वी आर अटैच विद समथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट, you know, we are more focused on the result but not something, we are not focused on the expectation from the result। for result मिलेगा मुझे तो मैं अमीर हो जाऊंगी, अमीर होंगी तो eventual basis पे क्या होगा, right? so expectation from the result is very important than the result। अगर मेरी expectation fulfill हो रही है तो result हो या ना हो उससे मुझे क्या। असल में एक इसमें इशू आ गया ये है कि रिजल्ट हम अपनी मर्जी का चाहते हैं। हाँ, ये जो मसला इस पे बात करना चाह रही हूँ। आपसे एक और इंटरेस्टिंग आपकी बात में ऐड करूं, मिड लाइफ क्राइसिस उन ममालिक में आमतौर पर नहीं है जहां मजहब पे फॉलो करते। इसकी वजह ये, उस मुल्क में वेस्ट में लाइफ एंड्स, जिंदगी खत्म हो जाती है, हमारी जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। तो ये जो तसव्वुर और जो अकीदा है आखिरत का और फिर हमेशा हमेशा की जिंदगी, ये हमारे लिए मिड लाइफ क्राइसिस नहीं आने देता। चले जी, आप लोग बताइए कुछ अपने बारे में, अपनी जिंदगियों के बारे में। जी, अपना नाम बताइए। और जहाँ तक लाइफ प्लानिंग की बात है तो मेरी लाइफ प्लानिंग आप लोगों से सरप्राइजिंगली थोड़ी डिफरेंट है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक फॉर्चुनेटली कि शायद मैं इसे नहीं कह सकती कि फॉर्चुनेटली कहूँ या नहीं कहूँ। मेरे फादर की डेथ मतलब उस वक्त हो गई जब हम बहुत छोटे थे, लेकिन मुझ में जो जज्बा था काम करने का वो मेरा वहाँ से डेवलप हुआ। खुदा न खास्ता मैं इस चीज़ को नहीं कह रही कि मेरे फादर की डेथ, नहीं, मुझे इस क्राइसिस में आना था, मेरी फैमिली को आना था, लेकिन आई डोंट नो, जब मेरी वो एज थी भी नहीं कि प्लानिंग का क्या मतलब है। एट द टाइम व्हेन आई वाज ओनली इन क्लास 7th आई डिड जॉब, ओके, एंड आई डिड जॉब ऑफ 8 hours। उस ड्यूरेशन को साथ लेते लेते चलते हुए मतलब जॉब, और फिर मैं अपनी एजुकेशन को साथ साथ कंटिन्यू मैंने रखा। अपनी क्लास की मैंने क्लास फेलोज को मैंने ट्यूशन्स दी, और फिर इस तरह से अल्लाह ताला की भी मदद मेरे साथ साथ रही। क्योंकि जो बहुत छोटी एज में मैंने एक वर्ड के एक कोटेशन कह लीजिए उसकी मीनिंग मैंने समझ ली थी, और वो जो कोटेशन थी वो ये है कि नैरो माइंड डिस्कस पीपल्स व्हाइल ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। सो आई नेवर डिस्कस्ड पीपल, आई ट्राई टू डिस्कस आइडियाज। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें कहते हैं, शैलो माइंड डिस्कस पीपल, मीडियोकर माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड ए ग्रेट माइंड डिस्कस आइडियाज। सो या दैट्स रियली वेरी ट्रू। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज बात करिए। ताहिर बाय प्रोफेशन एवं ग्राफिक डिजाइनर, सऊदी अरब में 7-8 साल मैंने काम किया था। तो प्लानिंग तो हर इंसान करते हैं, मैंने भी की थी। अब आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो कई जगह ऐसे लगता है कि हमें वो फैसले, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, हमें इसका थोड़ा पछतावा भी होता है। कई जगह देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने सही फैसला किया, आगे जाना चाहिए। अब मैं जैसे बचपन में मुझे सिर्फ शौक था कमर्शियल्स का, कमर्शियल मेकिंग किस तरह होती है,
تو مشورے کیے کس طرح یعنی میرے کہ اس کو کیریئر کو بہت اچھی طریقے سے ڈیفائن کر کے بہت اچھی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے.